ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಹೇರಲಾಗಿದ್ದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ನಿಂದ ಕೇವಲ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ 10 ತಿಂಗಳಿಂದ ಶಾಲಾ ಶುರುವಾಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಇಂಥ ಭಯ ಬೇಡ. ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಗಾಗಿ ಡಿಜಿ ಸ್ಕಾಲರ್ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಟಿವಿ5 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ತಂದಿದೆ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ. ಇದೇ ಹೊತ್ತನ ವಿಶೇಷ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್. ನಾನು ದಿವ್ಯ ರಘುನಾಥ್. ಮಕ್ಕಳೇ, ಚಿಂತೆ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ. ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ. ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಪುಸ್ತಕ ಪೆನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಟಿವಿ5 ಮುಂದೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಬಂಧಿತ ಪೂರಕ ಮಾಹಿತಿ ಇಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. Hello students, today we are going to learn 10th standard mathematics. Let's now learn about the chapter Triangles. You are familiar with triangles and many of their properties from your earlier classes. Recall that two figures are said to be congruent if they have the same shape and the same size. In this chapter, we shall study about those figures which have the same shape but not necessarily the same size. Two figures having the same shape and not necessarily the same size are called similar figures. In particular, we shall discuss the similarity of triangles and apply this knowledge in giving a simple proof of Pythagoras theorem learnt earlier. Can you guess how heights of mountains, say Mount Everest, or distances of some long distant objects, say Moon, have been found out? Do you think these have been measured directly with the help of a measuring tape? In fact, all these heights and distances have been found out using the idea of indirect measurements, which is based on the principle of similarity of figures. Now we are going to start with the first concept of this unit, similar figures. Now consider any two or more circles. Are they congruent? Since all of them do not have the same radius, they are not congruent to each other. Two similar figures have the same shape but not necessarily the same size. Therefore, all circles are similar. What about two or more squares or two or more equilateral triangles? As observed in the case of circles, here also all squares are similar and all equilateral triangles are similar. From these, we can say that all congruent figures are similar, but the similar figures need not be congruent. Students, now let us solve the problem based on similar figures. In this, we need to state whether the following quadrilaterals are similar or not. State whether the following quadrilaterals are similar or not. The sides of quadrilateral PQRS and ABCD are in the same ratio, that is 1:2. The corresponding angles of the two quadrilaterals are not equal. Hence, the two quadrilaterals are not similar. Now let us move on to the second concept of this unit,
Similarity of triangles. You may recall that triangle is also a polygon. So, we can state the same conditions for the similarity of two triangles. That is, two triangles are similar if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are in the same ratio or proportion. Note that if corresponding angles of two triangles are equal, then they are known as equiangular triangles. A famous Greek mathematician, Thales, gave an important with relating to two equiangular triangles, which is as follows. The ratio of any two corresponding sides in two equiangular triangles is always the same. We can clearly understand this concept using the theorem. So, let's look into the theorem now. It states that if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. Now let's see how to prove this theorem. We are given a triangle ABC in which a line parallel to side BC intersects other two sides AB and AC at D and E respectively. We need to prove that AD by DB equal to AE by EC. Let us join BE and CD and then draw DM perpendicular to AC and EN perpendicular to AB. We know that area of triangle ADE equal to half into base into height. In triangle ADE, AD is taken as base, therefore EN becomes height. So, area of triangle ADE becomes half into AD into EN. Similarly, in triangle BDE, here BD is taken as base. The base BD is extended, so AB is base where EN is perpendicular to AB. Therefore, EN becomes height. Therefore, area of triangle BDE equal to half into DB into EN. Now, area of triangle ADE equal to half into AE into DM. In triangle DEC, here CE is taken as base and the base CE is extended. So, AC is base where DM is perpendicular to AC. Therefore, DM is taken as height. So, area of triangle DEC equal to half into EC into DM. Using area of triangle ADE equal to half into AD into EN and area of BDE equal to half into DB into EN, we can write it as area of ADE by area of BDE equal to half into AD into EN by half into DB into EN.
Here, in both numerator and denominator, half and en get cancelled. So, we are left with AD by DB. Let us consider this as equation 1. Using area of triangle ADE equal to half into AE into DM and area of triangle DEC half into EC into DM, we can write it as area of ADE by area of DEC equal to half into AE into DM by half into EC into DM. Here, in both numerator and denominator, half and DM get cancelled. So, we are left with AE by EC. So, consider this as equation 2. Note that triangle BDE and DEC are on the same base DE and between the same parallels BC and DE. So we can say that area of BDE equal to area of DEC. Let this be equation 3. Therefore, from equation 1, equation 2 and 3, we have AD by DB equal to AE by EC. So, we have proved AD by DB equal to AE by AC. Hence, we have proved the theorem successfully. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಂದು ನಾವು 10ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತವನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಾವು ಅಧ್ಯಾಯ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯೋಣ. ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಹಲವು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸರ್ವಸಮತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಕಲಿತಿರುವಿರಿ. ಎರಡು ಆಕೃತಿಗಳು ಸರ್ವಸಮವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಗಾತ್ರವಿರಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆಕಾರವಿರುವ ಆದರೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಒಂದೇ ಗಾತ್ರವಿಲ್ಲದಿರುವ ಆಕೃತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಲಿಯೋಣ. ಒಂದೇ ಆಕಾರವಿರುವ ಆದರೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಒಂದೇ ಗಾತ್ರ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸಮರೂಪ ಆಕೃತಿಗಳು ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸಮರೂಪತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಸಿಗುವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕಲಿತಿರುವ ಪೈಥಾಗೊರಸ್ ಪ್ರಮೇಯಕ್ಕೆ ಸರಳ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ. ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ದ ಎತ್ತರವನ್ನು ಊಹೆ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವೇ? ಅಥವಾ ಅತಿ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಚಂದ್ರನ ದೂರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಇವುಗಳನ್ನು ಅಳತೆ ಪಟ್ಟಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಅಳತೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯಾ? ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ದೂರಗಳನ್ನು ಆಕೃತಿಗಳ ಸಮರೂಪತೆಯ ತತ್ವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರೋಕ್ಷ ಅಳತೆಗಳಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಈಗ ನಾವು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಸಮರೂಪ ಆಕೃತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ. ಈಗ ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಅವುಗಳು ಸರ್ವಸಮವೇ? ಅವುಗಳ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳು ಒಂದೇ ಆಗದಿರುವ ಕಾರಣ ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಸರ್ವಸಮವಲ್ಲವೆನ್ನುವರು.
ಎರಡು ಸಮರೂಪ ಆಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಆಕಾರವಿದೆ, ಆದರೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಒಂದೇ ಗಾತ್ರ ಇರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ವೃತ್ತಗಳು ಸಮರೂಪಿಗಳು. ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಬಹುದು? ವೃತ್ತಗಳ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಗಳು ಸಮರೂಪಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸಮರೂಪಿಗಳು. ಈ ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಮರೂಪಿ ಆಕೃತಿಗಳು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಸರ್ವಸಮವಾಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈಗ ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಮರೂಪ ಆಕೃತಿಗಳ ಆಧರಿಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಚತುರ್ಭುಜಗಳು ಹೋಲುತ್ತವೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ, ಮೊದಲನೇ ಚತುರ್ಭುಜದಲ್ಲಿ PQSR ಬಾಹುಗಳು 1.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದ್ದರೆ ಎರಡನೇ ಚತುರ್ಭುಜದಲ್ಲಿ ABCD ಬಾಹುಗಳು 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚತುರ್ಭುಜಗಳು ಸಮರೂಪಿಗಳಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು ಸಮವಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸಮರೂಪತೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ. ತ್ರಿಭುಜವು ಕೂಡ ಒಂದು ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸಮರೂಪತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ಅವುಗಳೆಂದರೆ, ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸಮರೂಪವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಅವುಗಳ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು ಸಮವಾಗಿರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳ ಅನುಪಾತ ಸಮ, ಅಂದರೆ ಸಮಾನುಪಾತವಾಗಿರಬೇಕು. ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು ಸಮವಾದರೆ ಆ ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು ಸಮಕೋನೀಯ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಎರಡು ಸಮಕೋನೀಯ ತ್ರಿಭುಜಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗ್ರೀಕ್ನ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಗಣಿತಜ್ಞನಾದ ಥೇಲ್ಸ್ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಸತ್ಯಾಂಶವನ್ನು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಹೀಗಿದೆ: ಎರಡು ಸಮಕೋನೀಯ ತ್ರಿಭುಜಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳ ಅನುಪಾತವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈಗ ನಾವು ಮೂಲ ಸಮಾನುಪಾತತೆಯ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸೋಣ. ತ್ರಿಭುಜದ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುವಂತೆ ಒಂದು ಬಾಹುವಿಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಎಳೆದ ಸರಳ ರೇಖೆಯು ಉಳಿದೆರಡು ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಸಮಾನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಸಾಧನೆ: ಕೋನ ABCಯಲ್ಲಿ BCಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿರುವಂತೆ ಎಳೆದ ರೇಖೆಯು AB ಮತ್ತು ACಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ D ಮತ್ತು E ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸಿವೆ. ನಾವು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದು AD ಬೈ DB = AE ಬೈ EC. BE ಮತ್ತು CDಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು DM ACಗೆ ಲಂಬವಾಗಿ ಮತ್ತು EN ABಗೆ ಲಂಬವಾಗಿ ಎಳೆಯಬೇಕು. ಈಗ ಕೋನ ADEಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = 1/2 ಪಾದ ಇಂಟು ಎತ್ತರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೋನ ADEಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = 1/2 ಇಂಟು AD,
ಅಂದರೆ ಪಾದ ಇಂಟು EN ಅಂದರೆ ಎತ್ತರ. ಕೋನ ADEಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ADE ಎಂದು ಸೂಚಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ BDE ಇಲ್ಲಿ BDಯನ್ನು ಪಾದ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಾದ BDಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ AB ಪಾದ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು EN ABಗೆ ಲಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ EN ಎತ್ತರವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ BDE = 1/2 ಇಂಟು DB ಇಂಟು EN. ಈಗ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ADE = 1/2 ಇಂಟು AE ಇಂಟು DM. ವಿಸ್ತೀರ್ಣ DEC ಇಲ್ಲಿ CEಯನ್ನು ಪಾದ ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಾದ CEಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ AC ಪಾದ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು DM ACಗೆ ಲಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ DM ಎತ್ತರವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ DEC = 1/2 ಇಂಟು EC ಇಂಟು DM. ಈಗ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ADE = 1/2 ಇಂಟು AD ಇಂಟು EM ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ BDE = 1/2 ಇಂಟು DB ಇಂಟು EN. ನಾವು ಇದನ್ನು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ADE ಬೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ BDE = 1/2 ಇಂಟು AD ಇಂಟು EN ಬೈ 1/2 ಇಂಟು DB ಇಂಟು EN ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದು. ಈಗ ನಾವು ಅಂಶ ಮತ್ತು ಛೇದದಲ್ಲಿರುವ 1/2 ಮತ್ತು EN ಅನ್ನು ಸಮವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ AD ಬೈ DB ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಮೀಕರಣ 1 ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸೋಣ. ಈಗ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ADE = 1/2 ಇಂಟು AE ಇಂಟು DM ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ DEC = 1/2 ಇಂಟು EC ಇಂಟು DM. ನಾವು ಇದನ್ನು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ADE ಬೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ CED = 1/2 ಇಂಟು AE ಇಂಟು DM ಬೈ 1/2 ಇಂಟು EC ಇಂಟು DM. ಈಗ ನಾವು ಅಂಶ ಮತ್ತು ಛೇದದಲ್ಲಿರುವ 1/2 ಮತ್ತು DM ಅನ್ನು ಸಮನಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ AE ಬೈ EC ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಮೀಕರಣ 2 ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸೋಣ. ತ್ರಿಭುಜ BDE ಮತ್ತು ತ್ರಿಭುಜ DECಗಳು ಒಂದೇ ಪಾದ DE ಮತ್ತು BC DEಗೆ ಸಮಾನಾಂತರ ರೇಖೆಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ವಿಸ್ತೀರ್ಣ BDE = ವಿಸ್ತೀರ್ಣ DEC.
ಇದನ್ನು ಸಮೀಕರಣ 3 ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸೋಣ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮೀಕರಣ 1, 2 ಮತ್ತು 3ರಿಂದ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುವುದೇನೆಂದರೆ AD/DB = AE/EC. AD/DB = AE/EC ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಾಳೆ ಇದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಡಿಡಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ TV5 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ TV5, ಇದು ವಾಸ್ತವದ ಪ್ರತಿರೂಪ.